अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देश परदेश चैनल नाल अज जर्मनी की एक मारूफ शख्सियत नाल तुहाडा तारफ करा रहा। जर्मनी में काफ़ी अरसे तो मुकीम ने ते काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दा अच्छा इत्थे एक्सपीरियंस ते बेनीफिट है। ठीक है, तो ये ने किसी तारफ के मुताज नहीं। हमाद भाई, अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल, ठीक हो? हाँ जी हमाद भाई, तुसी दसो कि जेडे जर्मनी में बंदियां दे पाकिस्तानियों के मसले मसाइल ने, पाकिस्तानी कम्यूनिटी काफ़ी नए बंदे आ रहे हैं, काफ़ी मसला है, वो बारे कोई दसो कि किसी अपने पाकिस्तानी भाई को कोई मुश्किल ना हो कि जिस टाइम जर्मनी में आए। जी उसके लिए यह अर्ज़ है कि पिछले कुछ सालों तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी शिफ्ट हो रहे हैं जर्मनी। वो चाहे इटली तो आ रहे हैं, पुर्तगाल तो आ रहे हैं, या होर जी यूरोपीयन कंट्रीज़ जो आ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के मुआशी हालात काफ़ी अच्छे ने यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत। वो सब तो वड्डा मसला जो कोई बंदा इतने शिफ्ट होंदा है या होना चाहता है, वो पेश होंदा है जॉब का या वोनुंग का या होर कई कानूनी मामलात ने, लैंगवेज है। तो मैं शुरू तो मेरा भी एक्सपीरियंस है ये ज़ाती कि जैसे जो मैं भी जर्मनी आया, मेरी उम्र थोड़ी सी, लैंगवेज मैं भी सीखी सी आके, लैंगवेज भी मैं काफ़ी तरजीह दी सी। मैं बे आइंस भी किया, यूनिवर्सिटी भी पढ़िया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन लैंगवेज मेरा परसनल एक्सपीरियंस आता है कि जो बंदा आके कोशिश करता है लैंगवेज सीखने की, वो बंदा इतने कामयाब हो जाता है। अच्छा हमाद भाई, सुनिया कि ये जर्मन लैंगवेज ਨੂੰ बड़ी तरजीह दे रहे हैं कि जिस बंदे की लैंगवेज नहीं ठीक है वो वास्ते काफ़ी वो बंदा पिछे रह जाता है। वाकई इस तरह की गल ठीक है कि जर्मन में लैंगवेज सीखना इंतहाई अहम है? अगे पेपर भी, पासपोर्ट या पेपर भी लेने वास्ते कहते हैं कि लैंगवेज 100% होनी चाहिए, वाकई ये गल ठीक है? एग्जैक्टली जी लैंगवेज है वो, क्योंकि जर्मन लैंगवेज कंप्लीटली डिफरेंट लैंगवेज है, इंग्लिश नाल भी इसका कोई लेन देन नहीं ज़्यादा है। तो अपने बंदे जो आते हैं इतने उन्होंने ट्राई होंगी आते उन्होंने जॉब मिल जाए, घर मिल जाए, हर चीज़ हो जाए, लेकिन वो एक बैरीयर हमेशा रहा लैंगवेज का। जबकि अगर वो आके कोशिश करन कि 6 महीने छोटी मोटी कोई जॉब कर लैन, साथ लैंगवेज के भी कोर्स कर लैन, तो उन्होंने बेहतर रहेगा, अगों जॉब भी मिल जाएगी और अपन फैमिलियाँ भी सैट कर सकते हैं नीचे। और नैशनैलिटी लैन भी लैंगवेज का सब तो अहम किरदार है। ये लैंगवेज की गल हो रही है, कहते हैं कि पाकिस्तान तो फैमिली अप्लाई भी करनी हो तो अंबैसी कहती है कि पहले ए आइंस लैंगवेज का कोर्स करो। एग्जैक्टली अगर तुस जो फैमिली तो अप्लाई करनी है, वो कई चीज़ां चाहिए ने। थोड़ी इनकम वेखी जाती है कि तुसी की थोड़ी इनकम कितनी है। अगर तुसी सिंगल बंदे हो, रेंट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल 3 कमरे की अगर बोन लै रहे हो, 700-800-900 रेंट डिपेंड करता है इलाका कि फ्रैंकफर्ट 1000 तक ही है। तो दूसरा वो थोड़ी जी फैमिली उत्थे पाकिस्तान, वो थोड़ी वाइफ है, बच्चे ने। अगर वाइफ है थोड़ी तो उन्होंने आखना है कि लैंगवेज कोर्स करो, वो A1 ने आइंस आते हैं इतने, तो वो इन्ना मुश्किल नहीं होंदा। जो औरतें उत्थे पढ़ियां ने वो आराम नाल पिक कर सकती और हो भी जाता है। लेकिन अगर वो ना हो सके तो उस तो बगैर अंबैसी फिर वीज़ा नहीं देती, क्योंकि वो एक मेन रिक्वायरमेंट है एस सोसाइटी में एंटर होने लिए सब तो पहला। अच्छा, इतने जर्मन में सब नालों वड्डा मसला जो इस टाइम आ रहा है वोनिंग का आ रहा है, घर का, वो बारे कोई दसो हाँ वो की तरीका है कि आसानी वोनिंग लभ जाए, मतलब मुश्किलात ना बनन? एग्जैक्टली वो है कि वोनिंग ज़्यादातर जब पाकिस्तानी आ रहे हैं उन्होंने कोशिश होंगी है फ्रैंकफर्ट एरिया होना ना, बर्लिन उस सब तो पहला फ्रैंकफर्ट, उस तो बाद बर्लिन। असं खुद फ्रैंकफर्ट के नज़दीक रहने, सानू काफ़ी दोस्त मिलते हैं, हूँ भी कुछ दोस्त आए हैं। तो असा ग्रुप बनाया वे 6-7 लोग, कमेटी बनाई है, वो काम कर रहे हैं इस चीज़ से कि जोड़ा बंदा नवा है उन्होंने एक कमरा या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो या अपार्टमेंट लभ के दईए। जी जी। तो उस मुश्किल को हल करने लिए असी ग्रुप भी, फेसबुक ग्रुप है साडा, पाकिस्तानी डॉचलैंड पाकिस्तानी जर्मनी के नाम ग्रुप चल रहे हैं। वो भी वो जरिए भी वही लभ सकते हो, साडे नाल रब्ता कर सकते हो। वो साडे हैंडी नंबर भी ने। इस तो अलावा होर कोई भी दोस्त है वो सानू जानते हैं। तो देश परदेश चैनल भी अपना देश परदेश चैनल है, जिमें इमरान भाई चला रहे हैं चैनल, साड़ी पाकिस्तानी भाई ने सारे वो चला रहे हैं, जानते हैं। तो वो भी एक अच्छा जरिया है देश परदेश चैनल। तुम इस चैनल को सबसक्राइब करो तो ये जरिए भी कनैक्शन जिन्हें मिल सकते हैं, तुम वो लभ सकते हो। ऑलरेडी देश परदेश चैनल के जरिए काफ़ी पाकिस्तानियों को वोन मिल चुकी ने इस फ्रैंकफर्ट एरिए।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ 3 ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੋਨਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਆਵਰਸ ਤੇ ਤਲਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੋਨ 'ਚ ਨਾ, ਬੋਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਫਾ ਦੀ ਸੋਚਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਫਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ੁਫਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਫਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ੁਫਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਫਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਨ ਦੀ ਮੈਡਲਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 52 ਯੂਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 52 ਯੂਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਫੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਫੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮਾਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 52 ਯੂਰੋ ਆਸਤਾ 1000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 500 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮੰਥਲੀ 50-40 ਯੂਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੋਨਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ? ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 2000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਕ 50% ਜਰਮਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅੱਛੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਰਮਨ ਮੁਲਕ घूमने फिरने के हिसाब नाल कैसा है, खूबसूरत है या मतलब किस तरह का सैर करने वास्ते? हाँ जी, जर्मनी असल च बड़ी खूबसूरत कंट्री है। ये जेडे भी है वो कंट्री जिहदे तकरीबन 10 तो 12 बार्डर्स लगते हैं दूसरी यूरोपीयन कंट्रीज़ में। तुसी घूमने फिरन जा सकते हो। ट्रियर बड़ा अच्छा है, तुसी वैस्ट वाले पासे चले जाओ, तुसी राइनलैंड फॉल्स सूबा है उधर चले जाओ, बड़ी प्यारी जगह ने। फ्रैंकफर्ट च दरिया के किनारे माइन से तुसी चले जाओ। होर कई काफ़ी प्यारे मकामात ने, तरीखी जगह बहुत ज़्यादा जर्मनी दे विच ने। बर्लिन दे विच काफ़ी तरीखी चीज़ां ने,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਥਿਊਰਿੰਗਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਆ ਕੇ ਸੈਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਟਲ ਜਰਮਨੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ 14 ਅਗਸਤ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਦ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ 100% ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।